इस वेले ह्यूमन राइट कमीशन होए जनीवा दे विच जां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल च पाकिस्तान दे उत्ते दहशतगर्दी दा लेबल लाना होए भारत ही जिहड़ा वो लीड कर रहा हुंदा। अफगानिस्तान रजीम जिहड़ा उत्थे बैठा है टैररिस्ट जिन्हां चों बहुतिआं नूं यूएन दी लिस्ट दे विच रखिया होया है उन्हां नूं भी इंडिया फाइनैंस करदा है। बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम्स 82 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन कोयटा ट्रेन अटैक। एक दर्जन तो ज़्यादा प्रोमीनेंट कश्मीरी जिहड़े लीडर ने वो पाकिस्तान दे विच मारे जा चुके हैं। सो विद इन पाकिस्तान एक पासे इन्हां दी ये इंटरफेरेंस है, दूसरे पासे खुल के जिवें तहरीके तालिबान राहीं और BLA राहीं पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी दीयां घटनावां करवाईयां जा रहीआं ने। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 2027 ਜਿਹੜਾ BJP ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਧਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो अस गलबात करन जा रहे कि जदों पाकिस्तान की चढ़त होंदी है भारत दी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान विच कोई ना कोई दहशतगर्द की घटना नूं अंजाम दिंदियां ने। सो मीडिया रिपोर्टां अनुसार भारत वल्लों खड़ी की गई बलोच दहशतगर्द जथेबंदी BLA ने पाकिस्तान दे कोयटा कंटोनमेंट के नेड़े एक मिलिट्री शटल ट्रेन नूं आत्मघाती बंब धमाके नाल उड़ाया जिस विच 30 तो ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए और दर्जना होर जड़े और जख्मी हुए। सो असी इस घटना की नखेधी करते हैं। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस घटना बारे? देखो बहुत अफसोसनाक है और असी अक्सर ये पैटर्न लगातारता नाल देख रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਨਕਵੀ शटल करते हैं ईरान और पाकिस्तान के विचाले आसम मुनीर ऑल द वे ट्रैवल करके अज जो असी गलबात कर रहे हैं शहबाज शरीफ और आसम मुनीर वो चाइना पहुँचे हुए हैं और जिमें प्रेजिडेंट ट्रंप ने सैचरडे अपने ट्रूथ सोशल ते मैंशन किया जिहदे च कि उन्होंने ये अरब स्टेटां तो इलावा तुर्की और ईजिप्ट और बाकियां नूं लाइन ते लिया। उहदे च फील्ड मार्शल आसम मुनीर वो भी उस सारी गलबात का हिस्सा सी। इस सारे दे चलदे ज़ाहिर है कि भारत जिस नूं कोई बेरां वट्टे नहीं पुछदा उन्होंने ये जिहड़ा पाकिस्तान का वधिया रुतबा है एक पासे भारत का हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ते जोर लगा रहा और अज भी लगा होया हुण भी पिछले दिनों UN दे विच सिक्योरिटी काउंसिल च भी उस किस्म का ही रोल अदा करते हैं कि पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टैररिज्म ये वो। लेकिन पाकिस्तान ने जिथे एक ग्लोबल प्लेयर वांग अपना रुतबा बुलंद किया है उत्थे रीजन दे विच भी नहीं तो सऊदी अरेबिया और ईरान को वेले इस किस्म की मीडिएशन दे नाल जिहड़ा संतुष्ट करना अमरीका और चाइना जिहड़े कंपीटीटिव फोर्सिस ने उन्हां दोनों दे नाल भी इक्को वेले जिहड़ा डील करना ये सौखा नहीं है। इहदे बावजूद कि पाकिस्तान दे विच इकनोमिकल क्राइसिस जां जो ये स्टेट ऑफ हार्मूज बंद हुई है बाकी प्रभावित ने इंडिया साउथ कोरिया वियतनाम या जापान पाकिस्तान भी प्रभावित है क्योंकि
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਐਮਰਜ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ 40 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨੇ ਹੈਵੀਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਕੋਈ BLA ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਔਰ ਰਾਊਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਣਾ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 1 ਮੈਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ UN ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਅੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ 16-17 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਸ਼ਰਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ANI ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ANI ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਕਲੇਮਸ 82 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਕਿਲਡ ਇਨ ਕੋਇਟਾ ਟ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਤੇ 82 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 killed, many injured in blast near railway track in Pakistan, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸੰਡੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੀਅਰ ਚਮਨ ਫਾਟਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਇਟਾ 'ਚ। ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ spokesperson to the Home Minister said all relevant institutions have been placed on high alert following an explosion in the city। ਇਹ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ more than 30 people killed ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਬੋਮਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਥ ਰੋਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। BLA ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ BLA ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਨ ਔਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਹੋਸਟੇजेस ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 21 ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 33 ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 145 ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BLA ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਧਾਤੂਆਂ ਮੈਟਲਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ 6 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਹ BLA ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ASI ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ claims responsibility for ASI ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ, ਥ੍ਰੈਟ ਪੋਸਟਰ ਸਰਫੇਸ ਆਨਲਾਈਨ। ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਰਾਂਗੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SSP ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰ ਆਊਟਫਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
Al Burak squad had carried out the attack, in which the police official was gunned down in the Majita area earlier in the day. Statement also warned of more such attacks against police personnel, army personnel and intelligence officials in different regions. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 2027 ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਧਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਕੰਮ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਨ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ UN ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਰਜੀਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੂਇਨਸ, ਮਾਸ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਲੇਗ ਖੈਬਰਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ's wheat crisis deepens as policy failures trigger fear of shortages, ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।